کورونا کے بڑھتے کیسز، سرکاری ہسپتالوں میں آکسیجن سلنڈرز کی قلت پیدا ہونے لگی۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ٹیچنگ ہسپتالوں سے سلنڈر کی تعداد کی تفصیلات مانگ لیں۔ کورونا کے پیش نظر ہسپتالوں میں آکسیجن سلنڈرز کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مراسلہ جاری۔ فیصل آباد چلڈرن ہسپتال میں مریض بچوں کی تعداد بڑھی مگر بیڈز میں اضافہ ممکن نہ ہو سکا۔ شعبہ بیرون مریضہ میں سالانہ 1 لاکھ مریض بچوں کا اضافہ ریکارڈ۔ بیڈز کی کمی کے باعث والدین بچوں کے علاج کے لیے فکر مند، حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ سگریٹ نوشی کرنے والے خبردار، ہوشیار، روزانہ 400 سگریٹ نوش موت کی وادی میں جانے لگے۔ 1200 افراد سگریٹ نوشی کی لت میں مبتلا ہونے لگے۔ ٹوبیکو کنٹرول سیل کا بڑا انکشاف، حکومت نے اسموک فری پاکستان کے لیے موبائل ایپ متعارف کرا دی۔ پبلک مقامات پر سگریٹ نوشی کی شکایات تصاویر اپلوڈ کر کے درج کرائی جا سکیں گی۔ چنیوٹ کے بنیادی مراکز صحت کا برا حال، نواحی علاقے نصرانہ کا مرکز صحت باڑے میں تبدیل، مکین علاج کی بہتر سہولیات سے محروم۔ ملازمہ تشدد کیس، ملزمہ سمینہ منیر کی درخواست ضمانت سماعت کل تک ملتوی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی لیگل ٹیم پیش نہ ہو سکی۔ مدینہ ٹاؤن پولیس نے ریکارڈ عدالت میں جمع کرایا۔ مقدمے میں مزید دفعات کا اضافہ کر دیا گیا۔ سی پی بی ٹیم میڈیکل کے لیے بچی کو لے کر ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچ گئی۔ ملزم رانا منیر، بیٹی اور داماد کی 14 دسمبر تک عبوری ضمانت کل منظور کی گئی۔ لیگی رہنماؤں ایم این اے شہباز بابر گجر، ایم پی اے شفیق گجر، سابق ایم این اے اعجاز ورک، میاں ذوالفقار عنایت اور ماہر رؤف کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ مریم نواز کی 2019 کی ریلی میں اشتعال انگیز تقریر کے الزام میں عدالت نے طلب کیا، ملزمان کے پیش نہ ہونے پر وارنٹ جاری کیے گئے، پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ سدرا بندیشیا کے گھر کے باہر فائرنگ کا مقدمہ تھانہ ٹھیکڑیاں والا میں درج۔ سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار جٹ نامزد مدعی نے بھائی کے قتل کا الزام لگایا۔ پولیس نے سدرا بندیشیا کی درخواست پر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی ڈگریاں تصدیق ہوں گی۔ بار ایسوسی ایشن نے امیدواروں کو 12 دسمبر تک تعلیمی اسناد کی کاپیاں جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ ذرائع کے مطابق انتخابات 9 جنوری کو ہوں گے۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے ملنے والی چینی شہریوں نے ناقص قرار دے دی۔ چینی دوسری اشیاء خریدنے کے ساتھ ملتی ہے اور وہ عام مارکیٹ سے مہنگی ہیں۔ صارفین کی حکومت سے چینی کے معیار اور دیگر اشیاء کی قیمتوں پر نوٹس لینے کی اپیل۔ کنو کی برآمدات کا آغاز، رواں سیزن 3,50,000 ٹن کینو برآمد کیا جائے گا۔ $21 کروڑ کا زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ صدر چیمبر احتشام جاوید کہتے ہیں مجموعی پیداوار 21 لاکھ ٹن رہے گی۔ قابل ایکسپورٹ کوالٹی کم ہے۔ صنعت کی بہتری کے لیے قومی لائحہ عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ گاڑیوں کی مرمت مہنگی، نئے پارٹس کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ شہریوں کے ساتھ کاروبار سے وابستہ تاجر بھی پریشان۔ آٹو پارٹس مارکیٹ گاڑیوں کے انجن پر کسٹم ڈیوٹیز میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس چوری میں کمی کے لیے بڑا فیصلہ۔ سیمنٹ اور زرعی مصنوعات تیار کرنے والی فرٹیلائزر فیکٹریوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا جائے گا۔ فیکٹریوں کی پیداوار کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کا بدعنوانی کی روک تھام کے لیے عالمی دن پر اہم پیغام۔ بدعنوانی جرم کے ساتھ سماجی، معاشی اور معاشرتی ظلم قرار۔ بولے کرپشن کا خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ 27 ماہ میں 181 ارب سے زائد مالیت کی اراضی واگزار کرانے کا دعویٰ کیا۔ تحصیل ٹوبہ کی 7 نجی کالونیز سرکار کی نادہندہ، 46,72,533 روپے واجب الادا۔ 2016 سے ادائیگیاں نہ کی گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کالونی مالکان کو بارہا نوٹسز جاری کرنے کے باوجود فیس جمع نہ کرائی گئی۔ مال مفت دلے بے رحم، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پرانی واشنگ لائن کوڑا سٹینڈ میں تبدیل۔ واشنگ لائن کا کروڑوں روپے کا ٹریک بھی زنگ آلود۔ ریلوے انتظامیہ واشنگ لائن اور ٹریک کو کارآمد نہ بنا سکی۔
चिन्योट में सरकारी इमलाक की हिफाजत में कोताही और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले रेवेन्यू अफसरान के गिर्द घेरा तंग। नवाही चक में 582 कनाल अराजी पर गैर कानूनी तौर पर फसलें काश्त। डिप्टी कमिश्नर का पटवारी और नंबरदार समेत दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जिला झंग का डेटा ऑनलाइन ना कर सकी। शहरी इलाके के 39 मौजाजात ताहाल पटवारी की जेर सदारत और सरपरस्ती आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकीं। ADCR शाहिद जोया ने रवा माह के इख्तिताम तक डेड लाइन ऑनलाइन करने की नवीद सुना दी। सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर कॉलेज टीचर इंटर्नीज भर्ती करने में सुस्त रवि। फैसलाबाद और झंग समेत दीगर इजला में असातिज़ा की कमी। आधा सेशन गुजरने के बाद एक बार फिर खाली सीटों की मतलूबा तादाद मांग ली गई। तलबा का हर्ज होने लगा। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक इम्तिहानात के लिए दाखिला भिजवाने की तारीख में तौसीह कर दी। तालीमी इदारे और प्राइवेट तलबा अब 20 जनवरी तक सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे। तालीमी बोर्ड्स की तरफ से 10 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर। कोरोना के बायस तालीमी इदारों की बंदिश के पेश नज़र तारीख में तौसीह की गई। फैसलाबादियों की जिंदगियां महफूज बनाएं, सड़कों की खस्ताहाली दूर की जाए। टूटी फूटी सड़कों की तामीर और मरम्मत का जिम्मेदार कौन? सत्याना रोड की तामीर कब शुरू होगी? लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने पंजाब असेंबली में आवाज बुलंद कर दी। शुगर केन रोड सेस फंड से टोबा की 5 सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। 5 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से स्कीमें मुकम्मल होंगी। अडियाना लाहौर से चक 340, अल हलाल चौक से शहबाज चौक तक सड़कें तामीर होंगी। संध्या वाली से वागी कमालिया रोड, टोकन पोस्ट से इनायत शाह पीर महल तक सड़क की तौसीह होगी। कमालिया झक्कड़ रोड वागी पुल पर चारों अतराफ से ट्रैफिक रुझान। हादसात की शरह बढ़ने लगी। अब तक बेशतर लोग जान गंवा बैठे। कोई साइन बोर्ड आवेजा किए गए, ना ही स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए। अहले इलाका के हुकाम से नोटिस लेने की अपील। मुस्लिम लीग नून सिटी फैसलाबाद का सीनियर नायब सदर इलियास अंसारी की रिहाइशगाह पर इजलास। लाहौर जलसे के हवाले से तबादला ख्याल। MNAs मियां अब्दुल मन्नान, इसरार अहमद मन्ने खान, राना एहसान अफजल खान मौजूद। MPA राना अली अब्बास खान, फकीर हुसैन डोगर, इरफान मन्नान, खालिदा मंसूर और नजमा अफजल समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में कबड्डी कायम कमेटी का इजलास हुआ। खिलाड़ी सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर प्रैक्टिस करते हैं, ग्राउंड के फुकदान पर बात की गई। एसोसिएशन ने क्रिसेंट ग्राउंड में कबड्डी प्रैक्टिस की इजाजत तलब कर ली। साबिक सदर सिकंदर आजम की मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज की जेर सदारत महकमाना कारकर्दगी का इजलास। खवातीन को हुकूक निस्वा कवानीन से आगाही के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। हरासगी की रोकथाम के लिए स्टेक होल्डर इदारों पर मिलकर काम करने के लिए जोर दिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में थैलेसीमिया से आगाही के लिए सेमिनार। डीन प्रोफेसर हिना आयशा और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब बुट्टर समेत डॉक्टर्स की शिरकत। मर्ज की अलामात और तरीक़ा इलाज पर बात की गई। इक़्तिदार की लड़ाई इंसानों के साथ जानवरों में भी शामिल है। नीलगाय और काले हिरन के नर आपस में सींग फंसा बैठे, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश, ताबड़तोड़ हमले करते रहे। माहिरीन के मुताबिक जीतने वाला नर अल्फा मेल बनकर झुंड पर हुक्मरानी करता है। मौसमी तब्दीली के असरात परिंदों पर भी नजर आने लगे। साइबेरिया समेत मुख्तलिफ बर्फानी इलाकों के परिंदे पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। मेहमान परिंदों की फैसलाबाद भी आमद फरवरी के आखिर तक यहां कयाम करेंगे। और दिसंबर की पहली फुहार फैसलाबाद, समुद्री और तांदलियावाला में हल्की बारिश। टोबा टेकसिंग में रिमझिम, झंग और चिन्योट में भी मौसम अबरालूद। बारिश की पेशगोई, रात में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।